ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಮದಾರಿಪಾಳ್ಯದ ಹೇವನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು ಅವರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಟಿಪ್ಪು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ದೊರಕಿತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಹಬೂಬ್, ಆಸಿಫ್, ಆಫ್ತಾಬ್ ಪರ್ವೇಜ್, ನೂರುಲ್ಲಾ, ನಿಹಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಈ ಶಿಬಿರವು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. मेरे साथ पहले तमाम मुद्दा लेकर से गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ मरतबा जोर से तल्बिया करो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जोर का करो, नशा नहीं करे, जरा जोर का करो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मोहतरम मुजahidin, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मर्तबा आप लोगों को हज में कबूल फरमाया। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप लोगों को वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे हज कमेटी में आए थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोगों को इस मर्तबा हज में कबूल फरमाया। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करें और हज में जो भी मुजाहिदीन इस मर्तबा देखिए पूरे कर्नाटक के अंदर इस मर्तबा 8,600 मुजाहिदीन कर्नाटक से जा रहे हैं और यहाँ पे आज 600 मुजाहिदीन तशरीफ लाए हैं, जिसके अंदर हमारे बल्कि साहबा जो बहुत मेहनत करके उनके साथ रहते थे काम किए। जो कोई भी मुजाहिदीन की खिदमत करता है अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जे कभी भी बुलंद करता है और दोनों जहां में कामयाब करता है। ऐसे ही हमारे जो इंडियन हज फोरम जो हमारे एजाज साहब और पूरी टीम है, हमारे मुबीन साहब का तहमीर है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 26 साल से मुजाहिदीन की बेरोज खिदमत करते आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी कबूल फरमाए। और ये कहते हुए हमारे मुजाहिदीन जो इस मर्तबा जा रहे हैं, देखिए हर साल सऊदी गवर्नमेंट से बहुत सारे नई चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं। आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान मैं आप मुजाहिदीन गुजारिश करता हूँ, आपको जो हमारे एजाज साहब और टीम जो बोलती है मेहरबानी फरमाकर आप पेपर में थोड़ी चीजें दिमाग से बात निकल जाती है, पेपर में आप मेहरबानी से लोड कर दें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शिमोगा के अंदर तरबियती कैंप शुरू हुआ है। उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे आपा बल्किस बानो मैडम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इकट्ठा कर खासकर जितने 500 या 600 हाजियाँ हैं, लेकिन उनके साथ हाथ जोड़ने के लिए 500 से 600 वॉलंटियर जुड़ के बहुत खुशनसीब आप पे इतने आदमियों को साथ ले पूरे नौजवानों के साथ लेकर काम करना मामूली बात नहीं। माशाल्लाह आपा के हाथ ऐसे पूरे मजबूत करो तुम लोग पूरे मिलकर, और ख़ासकर 500 से 600 हाजियाँ जो इधर से निकल रही 4 डिस्ट्रिक्ट के मिलकर, उन लोगों से गुजारिश यही करते हैं कि अल्लाह उनके हज को कबूल करे और उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता करे। और उसी के साथ साथ श्रीधर राणा भी हैं और हमारे टीपू साहब भी हैं, चेयरमैन साहब, और जितने भी वॉलंटियर्स बनकर काम करें हैं, ये हज्जाज अकराम को इधर से हज को भेजने के एक दुआ उनसे मिलेगी बोलकर ये उम्मीद से भेज रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआ सबके लिए वो दुआ करेंगे। और ये बात कहते हुए और हमारे आने वाले दिनों में हमारे श्रीधर राणा को भी अच्छा होएगा, और क्योंकि हाजियों की दुआ लेकर भेज रहे हैं तो ये हाजियों की दुआ उसको भी काम आएगी इंशाल्लाह। ये बात कहते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। ಈ ದಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ MLA ಆದ ಶಾಸಕಿ ಮೇಡಮ್ ಆದ ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕರೆದು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬಂದ ಅಂತ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಉಪಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಜ್ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿನದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣವರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಬ್ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರಾಗ್ಲಿ, ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಜ್ಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ದುವಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದುವಾ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಲಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತು ಪರ ವಿರೋಧ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಬೀಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಜನತಾದಳದವರಿಗೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು MLC ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಮುಜಾಹಿದ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಫರ್ವೀಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 55ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 500ರಿಂದ 600 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿಯ MLC ಆದಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅಣ್ಣವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು MLC ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಊರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಾವೊಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನಿನ್ನೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೆ ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಾವುಗಳು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೆವನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 228 ಯಾತ್ರಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು 3 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.